Hello everyone, welcome back to FN Coaching YouTube channel. Aji ami porhim unsymmetrical section or keneke CG find kora hoy. Tar karone ketaman amak steps lagibo aru important point ketaman lagibo jibilak thora tumaleke monot rakhibo lagibo. Okay, moi bhalke yat likhi disu aru bhalke bujai dim. Etia ei theory khini pohar pisot steps khini pohar pisot ami tuma problem eta lom he problem tu gute ei theory aru steps bilak ji ase sob bilak moi clear korabo karone chesta korim. So let's start with the theory one. Etia yate moi first likhisu je the sections not symmetrical either about x or y axis. Mane eta section unsymmetrical ketia hobo jetia tumar he section to na x axis na y axis eta axis to tumar symmetrical no hoy. Ar tar karone second point to likhisu je we have to find out both x bar and y bar. Unsymmetrical section hoar lage lage ami ki korim sam je x bar ulam ne y bar ulam hoyne kintu yate ami duitai ulabo lagibo x bar aru y bar. Okay, first duta point clear hol tar mane unsymmetrical section ketia hobo jetia tumar x bar aru y bar ami uliam kyo karon unsymmetrical section of x axis or y axis of symmetrical no hoy. Tar pisot kisman bostu ami monot rakhibo lagibo yate egita hoise birat important point he kita tare eta hoise tumar jetia ami x bar find koribole amak axis of reference lagibo to axis of reference dal kun dal hobo jetia x bar find korim tikia amar axis of reference dal hobo vertical line or back of the web. Okay, moi symmetrical section koraute eta section koraisilu channel section ami ki loisilu back of the web moi koisu pisor line dal jundal vertical line thake teneko ake yatu x bar find kobole hole ami ki lom axis of reference back of the web or the vertical line. Okay, tar next to hoise amar y bar find korbo hole axis of reference amar kundal hobo horizontal line of course karon y barat ami ki lom opposite jundal 90 degree koi thoka line hedal ami law tate hoise hedal horizontal line or the bottom line. Thik ase eya hoi goise amar important point for finding out the CG of unsymmetrical section. Yate tumalokor important point duta hoise ei duta birat bhalke monot rakhiba karon sobe eitwe bhul kori die je axis of reference ami kundal lo. Yate question eta ahe je section to dekhun symmetrical na hoy unsymmetrical yak kyo ami axis of reference law yate axis of reference ei kana law karon unsymmetrical section at ami ki uliao x bar aru y bar uliabole hole amak axis of reference duta lagiboy. For x bar the axis of reference will be the back of the web or the vertical line aru for y bar the axis of reference will be the horizontal line or bottom line. Etia ami gute bostu to discussion korim eta problem on aru unsymmetrical section of bottom ma eta problem dekhaisu aru tar moi kisuman sam question paper ot jodi pau tetia hole aru ketaman question ma pisot di dim. Etia first of all ami problem to saw a problem to first of likha ase ami calculate koribo lage. Find the centroid of an unequal angle section 100 mm by 80 mm by 20 mm. Etia unsymmetrical section ot ki pore unequal angle section junto ami L section buliu kau. Thik ase etu hoise amar unsymmetrical section jihetu already ami discussion korilu je ei bilak section ami ki ulam x bar aru y bar aru very first thing sob khetre mo koi ahisu symmetrical hog ba unsymmetrical hog jetia amar measurement to dia thake he measurement bilak ami bhalke diagram to draw kori yat put koribo lagibo. Okay, eta swa yate ami first diagram to draw korilo already aki thoi disu etu eta hoise L section. Thik ase etia hodai saba je 100 mm juntu dia thake etu hoise amar jundal edal vertical distance etu yate ami likhilom 100 mm tar pisot dia ase 80 mm hoise amar ei khini pra ei khini jiman length hobo etu hoise amar 80 mm tar pisot ase 20 mm. Last one is always the thickness of the two rectangles tar mane yate etu hoise amar kiman 20 mm aru imana pa iman khini ei khini hoise amar 20 mm. Etia next bostu ahu je at likha khini ki likhibo lage yat likhibo lebo first ote as this section is not symmetrical about any axis therefore we have to find out both x bar and y bar. Etia ei bostu ki likhar pisot ami ki korim swa
unequal section unequal angle section হওক বা তোমাৰ সেই symmetrical sectionৰ যোনকেইটা section আমি পাইছো সেইকেইটাই হওক আমি startingত লিখি ল'ব লাগিব যে এইটো symmetrical নে unsymmetrical নে কি বস্তু আৰু তাতে আমি উলাবলৈ কি গৈ আছো ঠিক আছে তো সেই কাৰণে আমাৰ এই থিওৰি খিনি necessary for every unequal sections বা যত তুমি symmetrical section আছিল তাত আমি যি লিখিছো সেইখিনি বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ নেক্সট আমাৰ স্টেপ টু কি হ'ব যে নাও স্প্লিট আপ দা সেকশন ইনটু টু ৰেক্টেংগলস যেহেতু দেখা দেখি আমি গম পাই আছো যে আনইকুয়াল যোনটো আমাৰ এংগল সেকশন তাতে আমাৰ দুটা ৰেক্টেংগল আছে এই দুটা ৰেক্টেংগল আমি স্প্লিট আপ কৰি লও স্প্লিট আপ কৰি মানে এটো তোমালোকে নেমিং দিব পাৰা A B C D or else দিব পাৰা যে this one is your section number 1 and this one is your rectangle number 2 okay আচ্ছা এতিয়া আমি ৰেক্টেংগল কেটা লৈ ললো এটা ৰেক্টেংগল লিখো rectangle 1 আমি rectangle 1 ত কি ক্যালকুলেট কৰিম সোৱা x bar আৰু y bar আৰু তাৰ পিছত কি ওলাম a1 এতিয়া a1 ইয়াৰ কি হ'ব এই গুটেই সেকশনটোৰ আমাৰ হাইট দিয়া আছে কিমান 100 গতিকে a1 is 100 into thickness কিমান 20 that will be equals to 2000 millimeter square তাৰ পিছত আহিম আমি x bar উলিয়াম x bar কেনেকৈ উলিয়াম মই কৈছো যে x bar যেতিয়া আমি ফাইন্ড কৰিম সৰি x1 যেতিয়া আমি ফাইন্ড কৰিম আমাৰ এক্সিস অফ ৰেফাৰেন্স কোনডাল হ'ব বেক অফ দা ওয়েব এতিয়া এডাল হৈছে আমাৰ এক্সিস অফ ৰেফাৰেন্স ফৰ x1 and x2 ইয়াত মই লিখি দিছো axis of reference for x1 and x2 ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিবা যে এই জুন্ডাল লাইন মই ইয়াত মাৰ্ক কৰি দিছো ডটেড লাইন এনেকে এনেকে এডাল মানে এই গুটেডাল এডাল হৈছে আমাৰ axis of reference for x1 and x2 ওকে গতিকে এডাল যদি axis of reference হয় তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান আছে 20 মিলিমিটাৰ গতিকে আমি জানো যে CG of rectangle ক'ত লাই কৰে মিড পইণ্ট অফ দা ৰেক্টেংগল যদি এফালৰ পৰা আমি এটো ডিসটেন্স আ 20 গতিকে x1 হ'ব আমাৰ 20/2 that will be equals to 10 মিলিমিটাৰ এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ তাৰ পিছত আমি উলাম y1 এতিয়া for y1 আমি কেনেকৈ যাম বস্তু তেনেকৈ সিধাকে যাম y1 আৰু y2 ৰ কাৰণে axis of reference হৈছে আমাৰ এডাল মানে a base line dal edal hoise axis of reference for y1 and y2 ঠিক আছে এতিয়া edal hoise axis of reference for x1 and x2 aru edal hoise axis of reference for y1 and y2 এতিয়া আমি যদি এই ৰেক্টেংগল টু লও এই ৰেক্টেংগল টুৰ তোমাৰ y1 যেতিয়া আমি উলিয়াম আমি সিধাকে চাও কিমান হাইটত আছে 100 মিলিমিটাৰ গতিকে y1 হ'ব ইয়াত কিমান 100 divided by 2 that will be equals to 50 মিলিমিটাৰ ওকে এতিয়া আমি a1 x1 y1 উলালো তেনেকা আমি a2 x2 আৰু y2 উলিয়াম এতিয়া a2 ফাইন্ড কৰিবলৈ হলে ৰেক্টেংগল নাম্বাৰ 2 আমি টোটাল ডাইমেনশন লা ভালকে দি লব লাগিব এটা ৰেক্টেংগল টু আমাৰ আছিল এই খিনিৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈ পেলাই ইয়াতে এন্ডিং হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ ৰেক্টেংগল 2 আৰু এই ৰেক্টেংগল 2ৰ আমি এই লেন্থটো লৈ লব লাগিব ইয়াতে আছে 20 মিলিমিটাৰ 80 পৰা যদি আমি 20 মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া হলে আমি কিমান পাম 60 মিলিমিটাৰ তাৰ মানে এই খিনি হৈছে এই যোনটো লেন্থ this length will be 60 মিলিমিটাৰ তাৰ মানে আমি যদি a2 ফাইন্ড কৰো ইয়াত লিখি লও ৰেক্টেংগল 2 আমি যদি a2 ফাইন্ড কৰো a2 will be your this length a2 আছে কিমান 60 মিলিমিটাৰ into ইয়াৰ thickness কিমান আছে 20 মিলিমিটাৰ তাৰ মানে a2 হৈ গল টোটাল 1200 মিলিমিটাৰ স্কয়াৰ a2 ফাইন্ড কৰাৰ পিছত আমি আকৌ সেম ওয়ে আমি ফাইন্ড কৰিম x2 আৰু y2 x2 ফাইন্ড কৰিবলৈ হলে আমি কৈছো যে axis of reference for x1 and y1 x1 and x2 এই তলৰ এডাল হয় আমাৰ axis of reference গতিকে ইয়াৰ পৰা এটো কিমান দূৰত্বত এই ৰেক্টেংগল টু ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰত আছে চোৱা
এইখিনিৰ পৰা ইয়াৰ ডিসটেন্সটো কিমান 20 ওকে তো ফাৰ্স্টত x2 কাৰণে আমি 20 টো লিখি ললো প্লাস a 20 প্লাস a ৰেক্টেংগলটোৰ cg কত ফাইন কৰিম আমি মিড পইণ্টত cg তোমাৰ সদায় ইয়াত হয় গতিকে মিড পইণ্টত যেটা cg টো উলিয়াম তাৰ মানে কি 60 ডিভাইডেড বাই 2 20 plus 60 divided by 2 that will be equals to your 50 millimeter okay tar next ahim ami y2 karone axis of reference hoise a dal aru a rectangle to kiman upor mane rectangle to baseline dale tumar hoise axis of reference touch kori ase to yar para yaleke kiman 20 millimeter ase to 20 millimeter or half to hoise 10 millimeter that is 20 by 2 that will be equals to 10 millimeter a2 hoise amar y2 etia x2 y2 x1 y1 ami find korilu yate tumalokor bhul kot hobo a x2 to find korute gotike soa ma ako ebar bujai disu x2 to ami keneke find korim x2 find koribole hole first ami janibo lagibo axis of reference kundal to jehetu ami x2 find korim amar axis of reference ma likhi disu soa edal axis of reference for x1 and x2 eta a dal axis of reference dhori yar pora a rectangle to kiman distance ot ase so 20 mm distance ot ase 20 mm pisot he a rectangle to start hoise so a to 20 mm moi ate likhi lolo 20 plus yar pora yaleke kiman length to kiman ase yare 60 mm jehetu eta rectangle or cg khodai mid point ot ek kore gotike a rectangle tur mid point ki hobo 60 divided by 2 tar mane axis of reference or para 20 plus 60 divided by 2 that will be equals to 50 millimeter is our x2 okay etia ei gutei khini find korar pisot ami find kobo lagibo x bar aru y bar eta x bar aru y bar to likhile direct nohobo x bar ki bostu y bar ki bostu সেই বস্তু খিনিও আমি ধুনিয়াকে লিখি লব লাগিব আমি x bar কাৰণে লিখিম the distance between CG of section and back of the web x bar equals to a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2 so agote a1 a2 x1 x2 ami find kori goiso formula to likhar pisot yat gute value bur put koriba value bur put korar pisot tumaleke answer to uliaba calculator di etia moi yat direct answer to likhi disu a2 ulai 25 mm tar pisot ahe the distance between CG of section and bottom line y bar equals to a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2 yato same agor nisina tumaleke value bilak put koriba aru calculator loi pelai calculate koriba juntu answer poa yate uliaba mo direct answer to likhi disu yate answer to pam ami 35 mm aru unequal angle section or centroid a to time mane x bar aru y bar gotike ami etia বুজি পালো যে unsymmetrical sectionত কেনেকে আমি centroid বা center of gravity উলিয়াও same way তোমাৰ যোনটো আমি symmetrical section চালো symmetrical sectionৰো গম পালো কেনেকে আমি centroid বা CG উলিয়াও এতিয়া কিছুমান আৰু section আছে যোনবিলাক section ধৰা আমাক exam point of view important কিছুমান একদম simple problem আছে আমি সেইবিলাক problem start কৰিম unsymmetrical section or etai problem moi dekhalu moi koisu je aru jodi eta duta problem pao moi tumalakok dim koram aru baki tumalake sai thikiba jiman khini dhora tumalake kitabot poa kitabor pro problem bilako tumalake ekebare kori shesh kori diba yar logote next ami sam CG of section with cutout holes eta cutout holes mane hoise amar eta main section dia thakibo he section tu eta horu hole thakibo ba he hole tu shape hobo pare se square বা তোমার সেমি সার্কেল তেনেকুৱা টাইপৰ এই হোল থাকা সেকশন বিলাকৰ আমি CG কেনেকে ফাইন্ড কৰিম তাৰ আমি স্টেপ কিছুমান ডিসকাশন কৰিম আৰু তাৰে এটা দুটা প্ৰবলেম আমি কৰি চাম এটা তাৰ এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰো স্টেপ বিলাক কি ইয়াৰ ফাৰ্স্ট স্টেপ টু হৈছে যোনটো আমাৰ মেইন সেকশন থাকিব সেই সেকশনটো আমি সদায় পজিটিভ হিচাপে লম আৰু যোনটো কাট আউট হোল টাইপৰ সেকশন থাকিব সেই সেকশনটো আমি সদায় নেগেটিভ হিচাপে লম সেইকাৰণে মই ইয়াত এই দুটা পইণ্টত লিখি দিছো কোনটো পজিটিভ লম আৰু কোনটো নেগেটিভ লম তাৰ পিছত আমি সোয়া ইয়াত মই লিখিছো যে let a1 as positive a1 মানে area of the whole section is whole মানে main section is positive আৰু a2 হৈছে তোমাৰ negative আৰু a2 হৈছে area of the
কাট আউট হোল যোনটো আমি নেগেটিভ হিচাপে লৈছো এটা ফৰ্মুলা চাবলৈ গলে তোমাৰ সিমেট্ৰিকেল আৰু আনসিমেট্ৰিকেল সেকশনৰ সিজি যেনেকে উলিয়াও এই উলিওৱা ফৰ্মুলাটো মানে x বার আৰু y বার ফৰ্মুলাটো সেমে খালি ডিফাৰেন্স ইয়াতে আহি যায় তাতে ইয়াতে আছিল প্লাস এই দুটা জায়গা আৰু কাট আউট হোলৰ ক্ষেত্ৰত এইটো আহি যাব তোমাৰ মাইনাস তেনেকে আমাৰ y বাৰটো এই দুটা আহি যাব মাইনাস এতিয়া এজ এ হোল আমি যদি চাও কাট আউট হোলৰ এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট আছে আৰু সেই পইণ্টটো হৈছে এইটো যে যেতিয়া আমি এটা সার্কেল লম সার্কেলটোত যদি কাট আউট হোল থাকে তাৰ মানে সেই সার্কেলটো কোনটো এক্সিসৰ সিমেট্ৰিকেল হ'ব সেই সেকশনটো আমি মই অলৰেডি ইয়াতে লিখি দিছো যে কোনডাল এক্সিস সিমেট্ৰিকেল হ'ব তেনেকুৱা সেকশন বিলাকত কি হ'ব যে যোনটো সার্কেল থাকিব সার্কেলৰ যোনটো সেন্টাৰ হ'ব সার্কেলৰ মানে তোমাৰ সার্কেলৰ সেন্টাৰ আৰু কাট আউট হোলৰ যোনটো সেন্টাৰ থাকিব আৰু যোনডাল লাইনে এই দুটা সেন্টাৰক জয়েন কৰিব সেই লাইনডালৰে সিমেট্ৰিকেল হ'ব whole circle to yate hekane likhi disu je in case of circle the section will be symmetrical along the line joining the centers of the bigger and the cut out circle tar mane duta circle jodi thake bigger circle to junu thakibo tar center aru cut out juntu circle thakibo tar center he duta center ok jundal join koribo line aru he line dalore symmetrical hobo amar a সার্কেল টু এতিয়া আমি এটা প্রবলেম সলভ কৰি পেলাই যিমানখিনি ধৰা ডাউট থাকিব পাৰে সেই ডাউটখিনি আমি ক্লিয়াৰ কৰিম এই প্ৰবলেমটো এটা আমাৰ সার্কেলৰ ওপৰত দিছে আৰু সার্কেলটোত তোমাৰ এটা কাট আউট হোল আছে হেতু হৈছে সার্কেল এটা প্ৰবলেমটো ফাৰ্ষ্টতে আমি কৰি চাও তো প্ৰবলেমটো দিয়া আছে a circular hole of 50 mm diameter is cut out from a circular disc of 100 mm diameter as shown in the figure. Find the CG of the section from A. ইয়াতে important তোমালকে সাবলগে first point to হৈছে এইটো যে CG of the section from A হা এটা মানে কৈছে যে আমি CG টো উলিয়াব লাগিব এই ডায়াগ্ৰামটো কোৰ পৰা উলিয়াব লাগিব A পইণ্টৰ পৰা ঠিক আছে তাৰ মানে সোৱা এই প্ৰবলেমটো আমি A পইণ্টটো ৰেফাৰেন্স পইণ্ট হিচাপে লম আৰু এই ৰেফাৰেন্স পইণ্টৰ পৰা আমি CG ফাইন্ড কৰিম ওকে এতিয়া আমাক কৈছে যে ইয়াতে এটা এখন ডিস্ক এখন আছে ডিস্কখনৰ ডায়ামিটাৰ হৈছে 100 মিলিমিটাৰ আৰু এই ডিস্কখনত এটা কাট আউট হোল মানে হোল এটা কাট কৰা আছে হেতু সার্কুলার আৰু ইয়াৰ ডায়ামিটাৰটো আমাক ইয়াতে অলৰেডি দেখুৱাই আছে যে ই হৈছে 50 মিলিমিটাৰ তো এই টোটাল সেকশনটোৰ যেতিয়া আমি সিজি উলাম তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে আমি এই মেইন সার্কেলটোৰ এৰিয়া আৰু তোমাৰ সেন্টাৰ গ্ৰেভিটি উলিয়াব লাগিব তাৰ পিছত এই সৰু যোনটো সার্কেল আছে যোনটো আমি উলিয়াই নিম কাট কৰিম এই সার্কেলটোৰ তোমাৰ এৰিয়া আৰু ইয়াৰ সেন্টাৰ গ্ৰেভিটি উলিয়াব লাগিব তাৰ পিছত ফৰ্মুলা জাস্ট পুট কৰিলে হল এইবিলাক বেছি মানে লাগি থাকিব লগা প্ৰবলেম নহয় খালি তোমালোকে লিখাখিনি ধ্যান দিবা থিওৰিখিনি কেনেকৈ লিখিব লাগে আৰু প্ৰবলেমটো সদায় মনত ৰাখিবা যেতিয়া সলিউশন কৰিবা সেন্টাৰ গ্ৰেভিটিৰ যিকোনো প্ৰবলেম সেন্টাৰ গ্ৰেভিটিৰ প্ৰবলেম বিলাকত প্ৰথমতে তোমালোকে দেখাব লাগিব যে ফিগাৰটো কোনডাল এক্সিসৰ সিমেট্ৰিকেল হয় এতিয়া মই অকমান আগত কৈছিলো যে এনেকুৱা টাইপৰ ফিগাৰ যদি সার্কেলৰ পৰা সার্কেল এটা কাট আউট কৰা হয় বা সার্কেলৰ পৰা এটা স্কয়াৰ কাট আউট হোল হিচাপে উলাই দিয়া হয় হে তেনেকা বিলাক ফিগাৰত কি হয় যোনটো তোমাৰ সার্কেলৰ সেন্টাৰ থাকিব সার্কুলাৰ সেন্টাৰটো আৰু কাট আউট যোনটো হোল থাকিব তাৰ সেন্টাৰ এটো দেখিছানে এটো ইয়াৰ সেন্টাৰ এটো ইয়াৰ সেন্টাৰ এই সেন্টাৰ দুটাৰ জয়েন কৰি পেলাই যোনডাল লাইনে কাট কৰিব সেই লাইনডালৰে এই গুটে ফিগাৰটো সিমেট্ৰিকেল হয় ওকে ইয়াতে আমাক ডাইৰেক্টলি দিয়া আছে পইণ্ট A পৰা যেহেতু উলাব লাগে গতিকে ইয়াৰ ৰেফাৰেন্স পইণ্ট হৈছে A আৰু A ৰ পৰা B AB এডাল হৈছে আমাৰ এক্সিস মানে এক্সিস অফ সিমেট্ৰি মানে ই সিমেট্ৰিকেল এবাউট x x axis ওকে এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো কৰাৰ আগতে সলিউশনৰ ফাৰ্স্ট থিওৰিখিনি লিখিলো তো থিওৰিত এইখিনি পোৰশন লিখিব লাগিব দে as the section is symmetrical about x x axis therefore CG will lie on this axis ঠিক আছে যেহেতু x x axis symmetrical গতিকে CG আমাৰ কোট লাই কৰিব of course এই লাইনতে তোমাৰ লাই কৰিব তাৰ পিছত আমি ইয়াত লিখিব লাগিব here point A be the reference point আমি আগতে লিখিছিলো যে axis of reference
एक्सिस ऑफ रेफरेंस हक बा तुमार रेफरेंस पॉइंट हक बस्तुটো एके खाली यात पॉइंट बुली কৈছে তাতে আমাক एक्सिस পৰা লাইন বুলি কৈছিলে ঠিক আছে তো এই পইণ্টটো ৰেফাৰেন্স হিচাপে লৈ পেলাই ইয়াৰ আমি সিজি উলিয়াব লাগে তো তাৰ পিছৰ নেক্সট পইণ্টটো জাস্ট ক্যালকুলেশন আহে তো ক্যালকুলেশনৰ ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো নম্বৰ 1 ত আহিব তোমাৰ ফৰ দা মেইন সাৰ্কেল ओके এটা মেইন সাৰ্কেল কোনটো এই গুটে সাৰ্কেলটো হৈছে ইয়াৰ मेन सर्कल तो मेन सर्कलर आमार एरिया उलाब लागे तो a1 will be equals to pi into r1 square r2 होइसे r1 होइसे आमार रेडियस ऑफ दिस मेन सर्कल तो डायमीटर जदि मेन सर्कलर 100 मिलीमीटर হয় তাৰ रेडियस কিমান হ'ব 50 मिलीमीटर स्क्वायर तो এইখিনি ক্যালকুলেশন কৰি মই পাইছো তোমাৰ অলমোস্ট 7854 মিলিমিটাৰ স্কয়াৰ ক্যালকুলেশন কৰি চাবা হয়তো পইণ্টটো ইফালে ইফালে হ'ব পাৰে মই জাস্ট এটা ভ্যালু এটা লৈছো 7854 তাৰ পিছত ইয়াক উলাম x1 হ'ব যদি আমি a পইণ্টটো ৰেফাৰেন্স হিচাপে লওঁ ইয়াৰ পৰা অফ কোৰ্স কোড পৰিব মিড পইণ্টত এটা সাৰ্কেলৰ বা এটা স্ফিয়াৰৰ ৰেডিয়াস ডালে হৈছে তোমাৰ ডিসটেন্স অফ সেন্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি গতিকে x1 will be equals to r1 that will be equals to r1 মানে কিমান হ'ব 100 divided by 2 50 মিলিমিটাৰ যদি তোমালোকৰ ভুল লাগে তেতিয়া হলে এই মেইন সাৰ্কেলটোৰ কাৰণে তুমি লিখি লব পাৰা যে ফৰ দা মেইন সাৰ্কেল d1 equals to 100 millimeter গতিকে r1 কিমান হ'ব d1 by 2 equals to 50 millimeter ঠিক আছে তাৰ পিছত তুমি যদি কাট আউট হোলটো লোৱা তেতিয়া হলে কাট আউট সাৰ্কেলৰ কাৰণে মই জাস্ট এইখিনিত এনেকৈ লিখি দিছো কাট আউট সাৰ্কেলৰ কাৰণে d2 হৈছে কিমান 50 মিলিমিটাৰ গতিকে r2 কিমান হ'ব 50 by 2 d2 by 2 25 মিলিমিটাৰ ঠিক আছে a2 হৈছে তোমাৰ d2 আৰু r2 এইখিনি কাট আউট সাৰ্কেল ওকে আচ্ছা এইখিনি লাগে তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া মেইন সাৰ্কেলৰ পিছত আমি নেক্সট পইণ্টটো যাও নেক্সট পইণ্টটো হৈছে আমাৰ কাট আউট সাৰ্কেলৰ কাৰণে নম্বৰ 2 cut out circle तार कारण আমি ফার্স্টত উলিয়াম a2 ইয়াৰ a2 হৈছে pi r2 স্কয়াৰ আমি লিখিম pi r2 স্কয়াৰ আৰু pi r2 স্কয়াৰৰ তুমি pi টু pi ৰাখা খালি ক্যালকুলেটৰত pi টু তুমি pi হিচাপে ৰাখি পেলে মাল্টিপ্লিকেশন দি পেলে r2 স্কয়াৰ কৰি দিবা r2 ভ্যালু হৈছে আমাৰ যেহেতু ইয়াৰ ডায়ামিটাৰ হৈছে কিমান 50 গতিকে r টো আমি উলাই থৈছো কিমান 25 মিলিমিটাৰ তো ইনটু 25 স্কয়াৰ এইখিনি কৰি ক্যালকুলেশনৰ পিছত আমি পাও 1963.5 মিলিমিটাৰ স্কয়াৰ ওকে এটা a2 হল আমি উলাম x2 Don't be confused. जेतिया आमी x2 उलियाम तेतिया हले आमार रेफरेंस पॉइंट लम a এর পৰা a সার্কেল টু কিমান দূৰত আছে ফার্স্টত আমি হেইখিনি মানে লেন্থ টু লিখি লব লাগিব এটা এর পৰা a সার্কেলৰ a পইণ্টটো লৈকে এইখিনি বা এইখিনি আমাৰ কিমান আছে 50 মিলিমিটাৰ হয়নে এইখিনি আমাৰ কিমান 50 মিলিমিটাৰ গতিকে আমি লিখি লও 50 এটা 50 আমি যেতিয়া আমি 50 লিখি ললো তাৰ মানে আমি a পইণ্টৰ পৰা a পইণ্টটো পালোহি মানে কাট আউট হোলৰ যোনটো স্টাৰ্টিং পইণ্ট হে স্টাৰ্টিং পইণ্ট পালো এটা a স্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা মানে a সাৰ্কেল টুৰ সেন্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি কোট লাই কৰিব ইয়াৰ মিড পইণ্টত মানে r2 গতিকে 50 প্লাস r2 মানে আমি পাও 50 plus 25 that will be equals to 75
মিলিমিটাৰ ওকে এতিয়া মই তোমালোকে সাকে ভিডিও কেটা চাই পেলাই গম পাইছা যে মই কোনটো পোৰশনত বেছি জোৰ দি থাকো এই পোৰশনটো হৈছে তোমাৰ এই সিজি বিলাক উলোৱা পোৰশন x1 x2 বিশেষকৈ সবে ভুল কৰিবা মই জানো এই x2 টো উলাওতে ভুল কৰিবা এটা x2 সদায় যেতিয়া পয়েন্ট অফ x2 বুলি কৈছো আমি পয়েন্ট অফ ৰেফাৰেন্স কোনটো আছে বা ৰেফাৰেন্স পয়েন্ট হৈছে a এৰ পৰা কিমান দূৰত তোমাৰ এই সাৰ্কেলটো লাই কৰিছে ফাৰ্স্টত আমি হেতু চাব লাগিব তো এৰ পৰা ই 50 মিলিমিটাৰ দূৰতত আছে আৰু 50 প্লাস 50 মিলিমিটাৰ দূৰত আছে মানে স্টাৰ্টিং পয়েন্ট অফ a সাৰ্কেলটোৰ হৈছে তোমাৰ 50 মিলিমিটাৰ দূৰত পয়েন্ট a পৰা 50 প্লাস r2 মানে a সাৰ্কেলটোৰ cg কোড লাই কৰিব হাফ ইয়াৰ ডায়ামিটাৰৰ হাফত ডায়ামিটাৰ হাফ হৈছে তোমাৰ radius গতিকে আমি লিখিছো r2 হেতু কাৰণে 50 plus 25 equals to 75 মিলিমিটাৰ এটা সো এবাৰ যেটা তুমি a1 a2 x1 x2 তোমালোকে যেটা ক্যালকুলেট কৰিব জানি যাবা তাৰ পিছত অন্য নাই খালি তোমালোকৰ ক্যালকুলেটৰৰ কাম জাস্ট ভ্যালু বিলাক পুট কৰিব লাগে ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগে ভ্যালু পুট কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ আনসাৰ উলিয়াব লাগে ওকে এতিয়া আমাৰ নাম্বাৰ 1 মেইন সাৰ্কেলৰ হৈ গল নাম্বাৰ 2 কাট আউট সাৰ্কেলৰ গুটেখিনি আমি উলিয়াই ললো তাৰ পিছত আমি এই প্ৰশ্নটো লিখিব লাগিব যে ডিসটেন্স বিটুইন CG of the section and A distance between CG of the section and A এর পৰা CG টো কিমান ডিসটেন্সত মানে লাই কৰিছে সেই বস্তুটো আমি লিখিব লাগিব আৰু তাৰ ফৰ্মুলা আমাক দিয়া আছিল যে xy will be equals to a1 x1 minus a2 x2 divided by a1 minus a2 এতিয়া ইয়াতে তোমালকে গুটে ভ্যালু বিলাক পুট কৰিবা a1 আমি পাই আহিছিলো 7854 x1 পাইছিলো আমি 50 a2 পাইছো আমাৰ 1963.5 x2 পাইছো আমি 75 তেনেকে a1 পাইছো আমি আকৌ a1 ৰ ভ্যালু লিখিবা আকৌ a2 ৰ ভ্যালু লিখিবা এই গুটেখিনি সলভ কৰিবা এই গুটেখিনি সলভ কৰাৰ পিছত যোনটো ডাইৰেক্ট আনসাৰ হৈছে মই আনসাৰটো পাতি দিছো ইয়াতে আমি আনসাৰটো পাম 41.7 মিলিমিটাৰ আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ আনসাৰ এটা সিমেট্ৰিক্যাল আৰু আনসিমেট্ৰিক্যাল সেকশনতকে এইখিনি কৰিবলৈ অলপ সহজ হয় কাৰণ ইয়াত টাইমটো কম লাগে কৰোতে ঠিক আছে এটা সোৱা এইবিলাক প্ৰবলেম আহে আমাৰ 3 to 7 মাৰ্কছৰ কাৰণে ডিপেন্ড কৰে যে কিমান দীঘল প্ৰবলেমটো ওকে এতিয়া এইবিলাক তোমালোকে স্কিপ কৰিব নোৱাৰা ধৰা সিমেট্ৰিক্যাল সেকশনো চাব লাগিব আনসিমেট্ৰিক্যাল সেকশনৰো তোমাৰ প্ৰবলেম চাব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত সৰু তোমালোকৰ থিওৰিও আহি যাব পাৰে আৰু লগত কাট আউট হোলৰ তোমাৰ কোৱেশ্চন দুটামান চাব লাগিব ঠিক আছে তো এতিয়া আজিটো এইটো প্ৰবলেম হল তাৰ নেক্সট আমি আৰু এটা প্ৰবলেম কৰিম হে প্ৰবলেমটো কৰাৰ পিছত কেটামান মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিম গতিকে সোৱা এতিয়া আমি এইটো কথা গম পালো যে কাট আউট হোলৰ যেতিয়া আমাৰ প্ৰবলেম আহিব কাট আউট হোলৰ প্ৰবলেম আহাৰ লগে লগে প্ৰথমতে তোমালোকে গুটে সেকশনটোৰ এৰিয়া আৰু তাৰ সিজি উলিয়াই লবা তাৰ পিছত যি পোৰশনটো তোমাৰ কাট কৰা আছে সেই পোৰশনটো বা কি শেপ হয় লাইক তোমাৰ স্কয়াৰ হ'ব পাৰে বা সাৰ্কেল হ'ব পাৰে সেই সেকশনটো তোমালোকে আইডেন্টিফাই কৰিবা কৰাৰ পিছত তাৰো তোমালোকৰ এৰিয়া উলাই লবা আৰু সেন্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি উলাই লবা উলাই পেলে সেই হোল সেকশনৰ যি সেন্টাৰ অফ গ্ৰেভিটি আৰু এৰিয়া উলাইছিলা ফৰ্মুলা মতে তাৰ পৰা মাইনাস কৰি দিলে তোমাৰ টোটাল আনসাৰটো আমাৰ উলাই যাব আজি কৰোৱা আনসিমেট্ৰিক্যাল সেকশন আৰু সেকশন উইথ কাট আউট হোলৰ যিমান বিলাক প্ৰবলেম আছিল সেইবিলাক তোমালোকে ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু যদি কিবা তাতে তোমালোকৰ ডাউট উলাই তেতিয়া হলে কমেন্ট সেকশনত গৈ কমেন্ট কৰিবা মই তোমালোকৰ ডাউট বিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজি মই ইমানখিনিয়ে কৰালো নেক্সট ক্লাছৰ আৰু এটা প্ৰবলেম কৰাই দিম এনেকুৱা তাৰ পিছত তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিম আজিলৈ ইমানতে থ্যাংক ইউ